जो कलाकार कंदे पारुची सी कौन अभिनय कर शिखिनी जदि वास्तव नरी पंडा ये आसिक मिछि मिछिका अभिनय कर कहते जे मो मालिक मत माड़ मारी बोली या गोटे तदंत आवश्यक अच्छी ना ना मालिक कौन ओडार गोटे बड़ गुंडा सी किए सी सी मालिक किए सी गोटे बड़ बड़ गुंडा भिलियन यात्रा देखिए एसपी को ये कर रखी एमती एमती बड़ भिलियन तुम सब हौ साधारण लोक टी धमकई देखिल धमकई देखा तमें जदि नरी पंडा को डाकिकी एमती तुम ये कथा कौच तो नरी पंडा को बाड़े थो आदि नरी पंडा को बाड़च ताले तुमको कौ शासन प्रशासन बंचाई पारे तुम जिते उपरक हाथ दियो जहाँ मुख्यमंत्री आमर मोहन माझी की कह सी भी तुम पिठरे पड़े तमें जो भली जड़े कलाकार को जड़े वरिष्ठ कलाकार नरी पंडा को जब बाड़े ताले तुम परिस्थिति सांघातिक हो मन रखा पड़ो किंतु कथा ये पड़ी विवाद यात्रा को पछा छाड़ू नहीं आम गणमाध्यम देखुची विवाद घेर यात्रा इंडस्ट्री ये यात्रा इंडस्ट्री विवाद घेर जानी शुणिकी करुँच ना एमान को विवाद करने किसी षड्यंत्र चली एठी आम आलोचना करवा बर्तमान देखिले किछि दिन तले मु आपनको गणमाध्यम गोटे प्रश्न रखा चाहिए यात्रा अनेक भिलेन थिले हाँ व्यक्तिगत विवाद किए क्या बाहई किए कौन कार कौन कला से व्यक्तिगत विवाद को छाड़ी यात्रा मु आपको गोटे उदाहरण देवी महेंद्र दास भिकु सेठ मरीगले गोटे विवाद आप देखी कि यात्रा जो दैतारी पंडा जहाँ को कहते माने दैतारी पंडा यात्रार मूल दुआ एक प्रकार तांकर कौन विवाद देखी कि जे मालिक पैसा देला नहीं कौटी किए क्या कहला आम समान कथा संजय भोल पाखे अनेकांश देखा शुभेन्दु अच्छी आहरी अनेक सब भल भल भिलियन सब अच्छा जो मानकर केवे कंट्रोवर्सी ना मालिक सहित गोटे जदि मालिक सहित पैसा एपट सेपट है सीधा चुपचाप जाकि आउ गोटे यात्रा पाटे कम करते आम केवल देखती पोस्टर फोस्टर एथर अमकई गणनाट्य ये आसवे ना प्रथमतः यात्रा बदटी की जदि आम गोटे आम विभिन्न एंगेल आम देखिपर प्रथम एंगेल आम देखा जे सिनेमा आम आगु देखुले चलचित्र सिनेमा को प्रमोशन करने गोटे बद सृष्टि करा जाए जानी शुणी पैसा दिया बद पैसा देकी बद सृष्टि करेंगे सोदा पका हे निआ जलाजली हे पोस्टर पोड़ा हम ये हम सी हम ये गोटे प्रमोशन हम प्रमोशन करी सिनेमा को केमिति लोकलोचन को आणवे आ घरे घरे युवक मान पहुँचब सोशल मीडिया गणमाध्यम सहारा मत लगुच कौटना कौटी यात्रार बर्तमान यात्रा को से माने निशा ग्रासी जे सर्ट टाइम भितर केमिति यात्रा को लोकों भितर गोटे कंट्रोवर्सी करी लोकों पाखे पहुँचवा यात्रा कलाकार माने देखंतु यात्रा कलाकार माने यात्रा अनुष्ठान आम ओडिशार कलार माने जाओ कहती मूल दुआ जदि आम गोटे पिलर तैयारी करछंती गोटे घर तैयारी करने जदि पिलर क्या कह जाए ताले पिलर हूँ यात्रा कलाकार कारण ओडिशार कलाटी बंची कारण से आर्टिफिशियल अभिनय करिपारंती मात्र लोकों सामने दर्शकों सामने डायरेक्ट अभिनय कर तेणु से होउचंती पिलर आउ जो कला को आम देखुं चलचित्र मध्यम सेटी स्क्रिप्टेड माने आपन को 10टा टेक पर गोटे गोटे सीन गोटे शॉट क्रिएट हो पार किंतु कथा ये पड़ी विवाद यात्रा को पछा छाड़ू नहीं आम गणमाध्यम देखुची विवाद घेर यात्रा इंडस्ट्री ये यात्रा इंडस्ट्री बद घेर जानी शुणिकी करुँच ना एमान को बद करने किसी षड्यंत्र चली एठी आम आलोचना करवा बर्तमान देखिले किछि दिन तले गोटे कान्हा बोली गोटे भिलियन थिला सी कांधरे बुक्चा करके जगन्नाथ को नेला गोटे बद या तापर आसिले पीयूष त्रिपाठी टंका नहीं जगन्नाथ राण खाई सेठी जो भली गोटे बद या से गोटे किछि दिन गणमाध्यम चर्चार केन्द्र बिंदु साजिला तापर आमे देखुछंती नरी पंडा को माड़ नरी पंडा गोटे पुराणा कलाकार आजिर जेनेरेशन जो कमेडियन मार्तान यात्रा इंडस्ट्री अच्छा तार बहु वर्ष पूर्व नरी पंडा कमेडी को बंचाई रखी तेणु नरी पंडा जो कमेडी करे बा करती से कमेडीटा आम अतीत बहुत थर देखी आज भी से सक्रिय नरी पंडा कमेडी जगतर जड़े पुराणा लोकटे जी दैतारी पंडा समय अभिनय कर आसिले मु आपको गणमाध्यम गोटे प्रश्न रखा चाहिए यात्रा अनेक भिलेन थिले हाँ व्यक्तिगत विवाद किए क्या बाहई किए कौन कार कौन कला से व्यक्तिगत विवाद को छाड़ी यात्रा मु आपको गोटे उदाहरण देवी महेंद्र दास भिकु सेठ मरीगले गोटे विवाद आप देखी कि यात्रा
ଏ ଯେଉଁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଯାତ୍ରାର ମୂଳଦୁଆ ଏକ ପ୍ରକାର। ତାଙ୍କର କ'ଣ ବିବାଦ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯେ ମାଲିକ ପଇସା ଦେଲା ନାହିଁ, କେଉଁଠି କିଏ କାହାକୁ କହିଲା? ଆମେ ସମାନ କଥା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକାଂଶ ଦେଖିବା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଲିଆନ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନାହିଁ। ମାଲିକ ସହିତ ଗୋଟେ ଯଦି ମାଲିକ ସହିତ ପଇସା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ସେଟା ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ପୋଷ୍ଟର ଏଥର ଅମକେଇ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଇଏ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଯୋଜକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଗ୍ରାସ କରିଛି ତାହେଲେ ସେ ମାଲିକକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପନିସମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପନିସମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ନରୀ ପଣ୍ଡା ଯଦି ମିଛ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ ହେଇଥାଇପାରେ। କାରଣ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିନୟ କରିବା, କାନ୍ଦି ପକାଇବା ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା। ଯେ ଆମେ କହିବା ଯେ ସେ ସତରେ ଯାତ୍ରାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚେୟାର ଉପରେ କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ିକି ଏକଦମ ସେ କ'ଣ କହିଲ ତାଙ୍କର ଲୁହ ମାନେ କାନ୍ଦିକି ନାକ ପୋଛିକି ପୁରା ଏକଦମ ଯେଭଳି ହେବେ ଯେ ଦେଖିବେ ସତେକି ଯେମିତି ସେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା, ସତେକି ଯେମିତି ତା ବାପାକୁ ସେ ମାରି ପକାଇଲା। ଏଭଳି ଆଉ ବି ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାର ଫେୟାର ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଉପରୁ। ମାନେ ଏତେ ଇମୋସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଳାକାର କନ୍ଦେଇ ପାରୁଛି ସିଏ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରି ଶିଖିନି? ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ନରୀ ପଣ୍ଡା ଏଠି ଆସିକି ମିଛିକା ଅଭିନୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଛି ବୋଲି, ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ନରୀ ପଣ୍ଡା ମିଛ କହୁଥାନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାହେଲେ ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ଆଉ ନରୀ ପଣ୍ଡା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ିର ପାତ୍ର ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ନୁହଁ, ଲୋକ ଯାହାକୁ ତିରସ୍କାର କରିକି କମେଡ଼ି କରନ୍ତି, ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ନରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିବେ। ନା ମାଲିକ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା? ସେ କିଏ ସେ ମାଲିକ କିଏ? ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ଭିଲିଆନ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଇକି ଏସ୍ପିକୁ ଇଏ କରି ରଖିଛି। ଏମିତି ବଡ଼ ଭିଲିଆନ୍ ତମେ ସବୁ। ହଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିକୁ ଧମକେଇ ଦେଖିଲ, ଧମକେଇକି ଦେଖିବା। ତମେ ଯଦି ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏମିତି ତମେ ଯଦି ଏଭଳି କଥା କହୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ନରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବାଡ଼େଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ନରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବାଡ଼େଇଛ ତାହେଲେ ତମକୁ କେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ତମେ ଯେତେ ଉପରକୁ ହାତ ଦିଅ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ କହିବ, ସିଏ ବି ତମ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ତମେ ଯେଉଁଭଳି ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କୁ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ନରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଯଦି ବାଡ଼େଇଥାଅ ତାହେଲେ ତମ ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେବ ବୋଲି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ଯଦି ଏ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଲିକ ସିଏ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ନା ଫାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କିଏ, ତାହେଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଟିକେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ତମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଳ ଦେଖାଉଛ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଯେଉଁ ବଳଟି, ସେ ବଳ ଚାଲିଯିବ। ଏଠି କେତେ ଡମ୍ବୁରୁ କହୁଛି ତାମଳା କେତେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଆଇଲେଣି, କେତେ ଗଲେଣି। ଯଦି ଯାତ୍ରାକୁ ଏଭଳି ତମେ ନରୀ ପଣ୍ଡା ସହିତ ଆଉ ତମେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ମିଶିକି ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ରିହର୍ସାଲ କରିକି ଜାଣିଶୁଣି କରିକି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ତମ ବେଳା ବୁଡ଼ିବ ବୋଲି ଜାଣିଥାଅ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ, ୟାର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆସିବ ବା ଇଏ କଥା ଯଦି ଜଣାଯିବ ଇଏ କେବଳ ଟିଆରପି ଚକ୍କରରେ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରମୋସନ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା କରାହେଉଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ସତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାଂଘାତିକ ମେସେଜ ଯିବ। ନା ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି? ନରୀ ପଣ୍ଡା ଯଦି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି? ପୋଲିସ କ'ଣ ସେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ପାଖରୁ ପଇସା ପକାଇ ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନରୀ ପଣ୍ଡା ଯଦି ତାଙ୍କ ସେଇ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପରେ ଆସିକି ଏଠିକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ସିପିଙ୍ଗ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, କମିଶନର ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ନରୀ ପଣ୍ଡା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ କଳାକାର, ସିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଜଣେ ଯଦି ଏକଥା କରିନଥିବେ, ବାଡ଼େଇ ନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ବି ଆମେ ଫସେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସିଏ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ, ସିଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ଟେଣ୍ଟ ବାଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟଲି ବାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଛରେ ବଦନାମ କରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ସିଏ ଏ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିଏ, ଆମେ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗଟି, ଆକୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁ। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆ ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ଟିଆରପି ଚକ୍କରରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇଛି? ଯଦି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଦୋଷ କାହାର? ନରୀ ପଣ୍ଡା ଟଙ୍କା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ବା ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି? ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ କଥା କହିବା।